ಜನತೆಗೂ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆಗಳು. ಶುಭ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೂ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಮತ್ತೆ ವಂದನೆಗಳು. ನೋಡಿ, ಈ ದಿನ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ರಚಯಿತ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಗುರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ರಚಯಿತ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ದಿರೋರು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಏನ್ ಪೂಜಿಸ್ತೀವಿ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿನ ನಾವು ನಂಬಿದೀವಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಆ ಶಕ್ತಿ ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಭಗವಂತನನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಮೂರ್ತಿಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಶಿವಲಿಂಗದ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಹೇಳ್ತೀವಿ ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾಚ ಪಿತಾ ತ್ವಮೇವ, ತ್ವಮೇವ ಬಂಧುಶ್ಚ ಸಖಾ ತ್ವಮೇವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಮಯ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮಯುಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಅವತರಣೆ ಆಗುವ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಸುಸಮಯ. ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಪುರುಷರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಂದೇಶನೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇವರು ಇಡೀ ಭಾರತ ತುಂಬಾ ಆಂದೋಲನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಹೆಸರಾಗಿದೆ ಸಂಜಯ್ ಪರಾಶರ್ ಅಂತ. ಹಿ ಇಸ್ ಅ ಎಜುಕೇಶನಲ್, ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್. ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶ ತುಂಬಾ ಇವ್ರದ್ದು ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ ಆಯ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಜಯಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವ್ದು ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಭೂಮಿ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲೇ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳ ಒಂದು ಹೃದಯದ ಬಡಿತ ಯಾವ್ದಾಗಿದೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಆಗಿದೆ. ಆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಅದೊಂದೇ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಶಿರೋಮಣಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದೊಂದೇ ಗ್ರಂಥ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸರ್ವ ಶಿರೋಮಣಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಭಗವಂತ ಯಾರು, ಗೀತೆಯ ಭಗವಂತ ಯಾರು ಅನ್ನೋ ಸಂದೇಶನ ಕೊಡಕೆನೆ ಇವರು ಇಡೀ ದೇಶದ ತುಂಬಾ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಜನತೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 2 ದಿವಸದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡ ಜನತೆ ಎಷ್ಟು ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಆಧರಿಸ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಇದೆ. ಇವ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ದೇವತೆಗಳು ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸುಖ ಪಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ಪಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನದ ಪಾವನ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಕನ್ನಡವನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕನ್ನಡವನ್ನ ಇಷ್ಟು ನಮಿಸ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಕಾವೇರಿನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಕ್ಷಿಣದ ಗಂಗಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಾವೇರಿನ. ಆ ಕಾವೇರಿ ನಿಜವಾಗೂ ಒಬ್ಬ ಶರೀರಧಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಬ್ಬರ ಯಾರಿಗಾರನೆ, ಅಂದ್ರೆ ನೆನಪಿನ ಅರ್ಥನೆ ಕಾವೇರಿನ ನಾವು ಪೂಜಿಸ್ತೀವಿ. ಜೀವ ನದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜೀವನಾಡಿ ಕಾವೇರಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಕಾವೇರಿ ನಿಜವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಗ್ ಪೂಜಿಸ್ತೀರಾ. ನಾವು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಾಂಬೆನ ನವೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಕನ್ನಡಾಂಬೆ ಯಾರು, ಅವರು ನಿಜವಾಗಿ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ನಾವು ಪೂಜಿಸುವ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಯಾವ್ದೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಅವ್ರ ನೆನಪಿನ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೋಟೋನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೆನಪು ಮಾಡೋದು. ನಮ್ಮ ತಾತ ಮುತ್ತಾತನ ತಿಥಿ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದ್ರು ಅವರು ಅಂತ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ. ಮೂರ್ತಿಗಳು ಯಾರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ? ಈ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದೇ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಆ ರಾಮ ಇದ್ದ ಅವಾಗ, ಆ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದ, ಆ ಶಿವ ಇದ್ದ, ಶಂಕರ ಇದ್ದ. ಆ ಶಂಕರ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅವರ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ರೂಪ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದೇಶನ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಜನನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ನಾಡ ನಮ್ಮ ನಾಡ ಬೆಳೆಯೋಕೆ, ನಮ್ಮ ಜನನ ಪಾವನಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಅದನ್ನೇ ಸಂದೇಶ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್. And I am here at Karnataka, Jai Karnataka, Jai Bharat, Bharat माता की जय. And एक संदेश जो पूरी दुनिया को कुरुक्षेत्र से, जो हरियाणा से हमने शुरू किया था, उसी संदेश को लेकर के आज बेंगलोर पहुंचा हूं. तो इस पवित्र चंदन की, कावेरी की, नारायण प्रभु कैंपेगौड़ा की धरती को प्रणाम करते हुए, जन्मभूमि को प्रणाम करते हुए आप सभी को, पूरा कर्नाटका, बेंगलुरु को ये संदेश देना चाहता हूँ, पूरे भारत को ये संदेश देना चाहता हूँ कि भारत कोई जड़ जमीन का नाम नहीं है. गीता मात्र एक किताब नहीं है, गीता माता है, भारत माता है. उसको पहचानो और अपने भारत को पहचानो, नारायण को पहचानो. और पूरी दुनिया, जो गीता का संदेश है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना, वो समय आ गया है कि अब कलयुग का अंत होगा, सतयुग का आरंभ होगा. परमपिता परमात्मा ने अपना पूरा जो संदेश देना था कि किस प्रकार से नर से नारायण बनना है, नारी से लक्ष्मी बनना है, तो पूरे भारतवासियों के नाम ये संदेश है कि हमने भारत माता को पहचान लिया, भारत को पहचान लिया. और जो भी जिस धर्म संप्रदाय विशेष से संबंध रखता है, जो जिस देवी देवता से मिलना चाहता है, वो मूर्तियां जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में रखी हैं, वो चैतन्य हो गई है. बोलना चालना उन्होंने शुरू कर दिया है. तो जो जिससे मिलना चाहता है वो
मिल सकता है। तो कैसे संभव होता है? जिस प्रकार से गीता में भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया, उस ज्ञान को कहते हैं ज्ञान का तीसरा नेत्र। ये अमर कथा का हो, सत्यनारायण की कथा का हो, जो भगवान आकर के सुना रहे हैं, तो ये कथा सबको सुननी चाहिए और जानना चाहिए कि ज्ञान का तीसरा नेत्र कब कैसे मिले। जिससे जैसे अर्जुन ने भगवान को पहचाना, तो आदि देव पुरुष है पुराण तो मत्स्य जगदसम परम निधानम। जब अर्जुन को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, तो तब उसने भगवान को पहचाना और दुनिया को बताया कि भगवान इस जगत का आश्रय स्थान है। और क्या बोला फिर बाद में? हे भगवान, आज तक मुझे आपके बारे में ज्ञान नहीं था। मैं तो क्या समझता था? आत्मा सो परमात्मा, भगवान सर्वव्यापी है, भगवान कण कण में था। लेकिन आज आपने मुझे जो ज्ञान दिया, तीसरा नेत्र खुलने के बाद मुझे पता चला कि आप ही इस जगत के परम निदान हो। भगवान ने विराट स्वरूप धृतराष्ट्र की सभा में भी दिखाया था, लेकिन दुशासन दुर्योधन उसको पहचान नहीं पाए। लेकिन जब अर्जुन को विराट रूप दिखाया, तो अर्जुन क्या करने लगा? रोने लगा। तो वो परमपिता परमात्मा इससे पहले कि महाकाल का स्वरूप धारण कर ले, सबको आमंत्रित करते हैं कि उसे पहचानो, जानो, ज्ञान का तीसरा नेत्र लो। और तीसरा नेत्र मिलने के बाद अर्जुन क्या बोला? हे भगवान, मैं आपको ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से मैं आपको प्रणाम करता हूं। यानी कि हम सब ओम नमः शिवाय बोलते हैं, राम नाम सत्य बोलते हैं, इसका मतलब हमने उसको देखा है। तो सभी देशवासियों को, कर्नाटक वासियों को, बेंगलोर वासियों को ये कहना चाहता हूं कि आओ, हम आपको भगवान का नाम, रूप, एड्रेस, देश, काल, टेलीफोन नंबर, आधार कार्ड नंबर, जिस भी देवी देवता का चाहिए वो सब का देने को तैयार है। उन सब की लिस्ट तैयार हो गई है। कावेरी से मिलो, अपने नाड़ प्रभु कैंपगोड़ा से मिलो, जिससे भी मिलना आपको, लक्ष्मी नारायण से मिलो, जगदम्बा से, भारत माता से, तो सबको आमंत्रित करते हैं। और पूरे भारत को फिर से संदेश देना चाहता हूं, युग परिवर्तन हो रहा है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की, अधर्म की ज्यादा अति हो जाती है, तो धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान को आना पड़ता है, परिचय देना पड़ता है। तो अधर्म बढ़ता जा रहा है, अधर्म का विनाश करने के लिए परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। तो भगवान अधर्मियों का विनाश करने के लिए आया हुआ है और सत्य सनातन धर्म की स्थापना फिर से हो रही है। क्यों? फिर से क्यों? क्योंकि ये धर्म भी अनादि है और इसका धर्म स्थापन करने वाला भी अनादि है। ये सत्य सनातन है और देवी देवता धर्म है। तो पूरी दुनिया को आमंत्रित करते हैं कि नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का ये ज्ञान जो भगवान स्वयं आकर के दे रहे हैं, भारत और भारत माता का हो, लक्ष्मी और नारायण का हो, उनको पहचानो, उनके बताए रास्ते पर चलो और विष्णु लोक की स्थापना में सहयोग करो। आपको मिलने के लिए किधर आना चाहिए? हमें मिलने के लिए हमारा आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय, आध्यात्मिक माना आत्मा के अंदर क्या क्या भरा हुआ है, ये ज्ञान परमपिता परमात्मा देते हैं। तो जगह जगह हमारे शहर शहर में उनको मधुबन कहा जाता है। जैसे गीता में कहा ना मधुसूदन, तो गीता पाठशाला बोलते हैं, मधुबन बोलते हैं, जिसको शिवालय कहते हैं हमारी बड़ी भाषा में। आप उनको शिवालय कहते हैं, हम उनको गीता पाठशाला और मधुबन कहते हैं। आपको कुछ फीस कुछ देना है? कुछ भी नहीं। भगवान दाता के लेवता के देवता। भगवान देते हैं या लेते हैं? भगवान के पास सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या होती है? भगवान के पास सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है ज्ञान। ज्ञान से हमारी सदगति होती है। बहुत अच्छी बात, कुछ पूछे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आपका कांटेक्ट नंबर भी बता दीजिए। वो कोई हमारा कांटेक्ट नंबर है 9813628869। और आश्रम का एड्रेस ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ 7975124363। आश्रम एड्रेस किधर मिलना है? आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय ಟಿನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಹತ್ರ ಇದೆ ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿ आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय। क्या जज साहब आप सत्यमेव जयते लिखते हो? हु इज दैट ट्रुथ? गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ। ये किसके लिए लिखा हुआ है? और ये शेर कौन है? जिस शेर के नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते।
ये गीता कौन है जिसकी तुम कोर्ट में कसम खाते हो? और ये जो माता खड़ी है आंखों पे काली पट्टी बांध करके, ये गंधारी कौन है जो आंखों पे पट्टी बांध करके तराजू लेकर के खड़ी हुई है? अब ये मूर्तियां नहीं है, अब ये बोल चाल रही है। तो इन सब का, क्योंकि पूरी दुनिया बड़े लोगों को देख करके ही चलती है। नास्ते विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। इस दुनिया में सत्य का कभी विनाश नहीं होता, वही सत्यनारायण है, उसी की घर घर में कथा गाई जाती है। गॉड माना जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, तो दैट शुड बी प्रैक्टिकल। इसलिए उसको बोलते हैं शाश्वत, शाश्वत सत्य। तमेव आदि देव पुरुष पुराण जगतस्य परम निदान। तो संजय ने भी धृतराष्ट्र को क्या बताया कि धृतराष्ट्र महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं वो स्वयं सत्यनारायण खड़े हैं, और वो सत्यनारायण इस दुनिया को क्या बना रहे हैं? सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म का युद्ध करवा करके सत्य सनातन धर्म की स्थापना फिर से कर रहे हैं, अधर्मियों का विनाश कर रहे हैं, और जितने भी पापी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, सबका विनाश करके सत्य सनातन धर्म की फिर से स्थापना हो रही है। तो सनातनी जो सूर्यवंशी हैं उनको तो जागना चाहिए, जो आपस में धर्मों में बटे हुए सबको जागना चाहिए। एक ही धर्म है सत्य सनातन, माना आत्मा का एक ही धर्म है। अगर कोई ये समझे कि ये हिंदुओं के खिलाफ है, ये सिखों के खिलाफ है, ये मुसलमानों के, इस्लामियों के, नहीं। तुम इस देह के तुम्हारे धर्म है, ये इस्लामी है, सिख है, बौद्धी है, क्रिश्चियन, इस देह का धर्म है। आत्मा का धर्म एक ही है, स्वधर्म। स्वधर्म माना आत्मा का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप है सत्य चित्त आनंद स्वरूप। जब तक तुम धर्मों में बटे हो, जात में बटे हो, मजहब में बटे हो, तब तक झगड़ा है। जब इस बात से बाहर निकलोगे तो हम सब आत्मा हैं।